Very good, very good. I'm going to give you this one again. No, always. No more bracelet. Oh, bracelet. I give you bracelet. What? How is your brother? How is your family? He's good. You gonna see him? He's coming around. Oh, he's coming? Yeah. Okay. السلام علیکم ناظرین، آج میں کانکرڈ فری مارکیٹ آیا ہوا ہوں۔ ادھر میرے ابو اسٹال لگاتے ہیں، جماعت کا لٹریچر تقسیم کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں ادھر۔ اور میرے ابو کب سے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں ادھر اسٹال لگا رہے ہیں اور مختلف شہروں میں لگاتے ہیں اسٹال 4 دفعہ ہفتے میں۔ پہلے تو 4 دفعہ کرتے تھے، اب وہ تقریباً 2 دفعہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم خادم شاہ صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی، آپ کب سے یہ اسٹال لگا رہے ہیں؟ یہ تقریباً 20 سال سے۔ اچھا، تو آپ کافی تبلیغ کتنے سال ہو گئے ہیں آپ تبلیغ کر رہے ہیں ایسے؟ تقریباً 30 سال 30 سال۔ اچھا، تو آپ کیا ادھر جو لوگ آتے ہیں، عیسائی آتے ہیں، کون سی زبان میں تبلیغ ہوتی ہے زیادہ؟ یہ تقریباً سب کرسچن جو انگلش اور جو اردو والے لوگ جو وہ بھی آتے ہیں، پنجابی بھی آتے ہیں اور میکسیکن بھی ہیں، ساری زبانوں والے لوگ ہیں ویسے یہاں پہ۔ تو لٹریچر آپ نے کون سی زبان میں رکھا ہوا ہے؟ میں نے سب زبانوں میں لٹریچر رکھا ہوا ہے اپنے پاس۔ اور اسپینش کی تبلیغ زیادہ ہوتی ہے؟ ہاں، اسپینش لوگ بہت کافی آتے ہیں ادھر، تو دن میں جب میں آتا ہوں ادھر کم از کم 300-400 آدمی کو دیکھ تقریباً 300-400 آدمی کے ساتھ مل کر جاتا ہوں، دیکھ کر جاتا ہوں اور تبلیغ بھی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سو آپ تھوڑا سا دکھائیں ہمیں کہ آپ کیا لوگوں کو کیا دیتے ہیں، جب پہلے وہ ملتے ہیں آپ کو کیا دیتے ہیں آپ؟ تو پہلے میں یہ دیتا ہوں بک مارک، لو فار آل ہیٹڈ فار نان۔ اور یہ اسپینش میں بھی ہے آپ کے پاس؟ یہ اسپینش میں بھی، ہاں ہاں دکھائیں ہمیں۔ یہ اسپینش میں یہ ہے امور پارا تودس آدیو آسیے نادیے، ٹھیک ہے، پاس۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ میرے پاس ریسٹ بینڈ بھی ہے اسپینش لوگوں کے لیے، یہ سیم تھنگ ہے ریسٹ بینڈ۔ اچھا، امور پارا تودس آدیو آسیے نادیے۔ اور انگلش میں ہے یہ لو فار آل ہیٹڈ فار نان۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر جب وہ میں دیکھ لیتا ہوں آدمی کو کہ آدمی کتنا انٹرسٹڈ ہے، وہ گاڈ کے اندر انٹرسٹڈ ہے یا کوئی ایسی دنیا والی چیز چاہیے ان کو۔ تو جب گاڈ کے اندر ہوگا تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اسپریچول پیپر میرے پاس میں نے بنایا ہوا ہے، تو وہ ہے لو فار آل نو، کیا کہتے ہیں اس کو، ہو از گاڈ۔ اچھا، تو وہ یہ پڑا ہوا ہے، یہ نیچے وہ نہیں ہے، یہ والا ہے نا؟ ہاں یہ نیچے پڑا ہوا ہے، ہاں دکھائیں۔ ٹھیک، یہ ہو از گاڈ، یہ ہے ہو از گاڈ۔ اچھا، اور یہ اسپینش میں اس کی پوری کوٹنگ جو ہے نا، اس کو کاپی کر لیں تو یہ کام آئے گی سب جماعت کے۔ وہ بہت میں نے اس کو، تو اب میرے پاس یہ سوال ہے کہ آپ بھی کنورٹ ہیں، اور آپ بتائیں ناظرین کو کہ آپ کیسے احمدی کیسے بنے، کب بنے؟ السلام علیکم۔ میں اپنی تھوڑی سی اسٹوری بتاتا ہوں، مگر تھوڑی لمبی ہے تھوڑی سی، میرے ساتھ پلیز میرے ساتھ رہنا ساتھ، تو پھر مجھے خوشی ہوگی کہ اگر ایسے ہی بتاتے جاؤں گا تو آپ چلے جائیں گے، پھر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ تو چیز یہ ہے کہ جب میں 15 سال کا تھا، میں اب گاؤں میں رہتا تھا، تو میں نے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، کوئی کبھی قرآن مجید بھی کبھی نہیں پڑھا۔ مسجد میں ہماری والدہ صاحبہ جو تھیں وہ بھیج دیا کرتی تھی، وہ نام نام مولوی صاحب تھے، مگر بہت اچھے تھے۔ اس مسجد تھی کیونکہ وہ ہمارے دادا نے بنائی ہوئی تھی، تو ان کے پیسے سے بنی تھی، ان کی زمین کے اوپر بنی ہوئی تھی، تو اس لیے ہمارے دادا کے ساتھ ان کے مولوی صاحب کی اچھے فرینڈ شپ تھی۔ تو پھر ہم جب جاتے تھے، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ کیونکہ ہماری والدہ جو تھی، اس کے بعد جب میں پیدا ہوا، میرے پیدا ہونے کے بعد کچھ دیر بعد میری والدہ جو احمدی ہو گئی تھی۔ اور جب میری والدہ احمدی ہو گئی تو ہمارے گھر میں کوئی احمدی آیا کرتے تھے ادھر، ان کا نام تھا بابا رحمت کشمیری، جو ندوال کے تھے، پاکستان میں ہے یہ جگہ۔ اچھا، تو وہ سوید کرانگے تھے، گھوڑی کے اوپر آتے تھے، تو بڑے اچھے لگتے تھے، بڑا اچھا ہمارے ساتھ پیار کرتے تھے۔ مگر ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے گھر میں ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی، تو اس کتاب کا نام تھا کشتی نوح۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں پڑھنا شروع کر دیا، میں نے یہ سمجھا کشتی نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اس کے اندر، مجھے کوئی سمجھ نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں احمدیت کا کیا چیز ہوتی ہے، کہ کیسے احمدی ہوتے کیا ہیں کیا نہیں ہوتے۔ بہرحال جو وقت گزرتا گیا، پھر اس کے بعد 1953 میں کیا ہوا کہ وہ پاکستان کے حالات احمدیوں کے خلاف ہو گئے، تو ہمارے گاؤں میں بھی لوگوں نے وہ مخالفت کے وہ اشتہار وغیرہ لگائے ہوئے تھے، تو لوگ گالی بھی دیتے تھے، احمدیوں مرتئی کتے یہ وہ جو بھی ان کے منہ میں آتا تھا وہ کہتے تھے۔
तो हमें फिर भी कुछ पता नहीं था। हम उन दूसरे लड़कियों के साथ मिलकर हम भी गालियाँ देते थे मिर्ज़ा साहब को। तो उसके बाद क्या हुआ कि वक्त गुजरता गया मैं जब हाई स्कूल में गया तो हाई स्कूल में जब मैं पहुंचा हूं तकरीबन 9 ग्रेड में था, 9 ग्रेड मैंने पास कर लिया। तो मेरी वालदा गई हैं मेरे मामू के पास लाहौर, क्योंकि हम बहुत गरीब थे। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे भाई बच्चे कितने हैं, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इस तरह, एक मेरे बच्चे को अपने पास भेज दो। जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो मुझे कहते हैं कि नमाज़ पढ़ लो। मैंने कहा मेरे कपड़े साफ़ नहीं हैं, मैंने कभी नमाज़ पढ़ी नहीं थी। फिर कहते हैं कि नहीं तुम्हारी कोई नहा लो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहाने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहते हैं कि एक मेरे साथ रहना है तो नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। मैंने कहा फिर तो तुम लोग तो काफिर हो, मैं नहीं पढ़ूँगा। तो उन्होंने कहा जो कुछ भी है तो जो मर्ज़ी समझो, ना पढ़ो ना मेरे साथ पढ़ो, मगर तुम अपने आप तुम्हें नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। फिर मैंने नहा लिया। उस वक्त नहाने के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। तो ये तकरीबन ये सिलसिला जो है काफ़ी देर चलता रहा, 1 साल। तकरीबन 1 साल के बाद मुझे शौक़ लगा, मैंने कहा मैं किताब तो पढ़ूँ। तो वही किश्ती नूह फिर पढ़ी है मैंने, है जी। तो वो किश्ती नूह ने मेरी लाइफ को थोड़ा चेंज किया। तो फिर उसको मैंने अब सवाल जवाब शुरू कर दिए जमात के ऊपर। काफ़ी जिधर भी कोई अहम नहीं मिलता था। हाँ, अब मुझे दाढ़ी आ चुकी थी, पहले दाढ़ी भी नहीं थी मेरे पास। तो एक नाई था जो उसका नाम था नूरुद्दीन था। तो बहुत ही मुखलस आदमी, वो मगर इतना चीप था वो 4 आने में हमारी जब्त कर देता। तो क्योंकि सब लोग उसके पास आते थे क्योंकि वो चीप था सबसे। तो उसको शौक़ था तबलीग का, सारा दिन उसने एक दा खड़े होकर तबलीग करता रहता था वो। उसको फ़िक्र नहीं थी, घर में बीवी बच्चे भूखे मार रहे हैं तो उसको इस बात का फ़िक्र नहीं है। वो कहता अल्लाह देगा। बहरहाल उसके ज़रिए मैंने अहमदीयत को सीखा। फिर उसके बाद जब मुझे समझ आई, मैंने कहा समझ अभी पूरी नहीं आई थी, तो मैंने कहा अच्छा घूम कर सब रिलीजन के पास जाऊंगा और तबलीग देसी लोगों से पूछूंगा कि तुम्हारे अंदर क्या है, शिया क्या होते हैं। लाहौरी जमात वाले थे, वो भी बहुत वो बातें करते थे, वो भी उसके पास आते थे, उनके पास। फिर क्रिश्चियन लोगों के पास, तो क्रिश्चियन लोगों का गाँव था, उसका नाम था शाह की खुइयाँ। वो पाकिस्तान जो यूनिवर्सिटी है इशरा में, जो इशरा के पास यूनिवर्सिटी थी उस और इधर वो था गाँव था। तो मेरा जो नूरुद्दीन कहता है कि वो एक आदमी आया तो उसके गांव में जाना है, हमने तबलीग करनी है। जब हम गए हैं दोनों इकट्ठे, तो मैंने कहा ठीक है मैं देखूंगा जाके उधर। तो जब जो ही गए ना तो ये कहता मेरा सवाल है। उसने बोला क्या सवाल है? तो उन्होंने कहा कि जिद खुदा था, ये नूरुद्दीन कहते हैं। तो वो कहते हैं जिद खुदा था। वो कहते हैं हाँ एक मिनट तुम कादियानी हो, फ़ौरन निकल जाओ इधर से। बहुत सख्ती से उन्होंने निकाला। हम साइकिलों पर गए थे तकरीबन 10 मील दूर, शाहगढ़ी से लेकर वो इशरा तक तकरीबन 10 मील दूर बनता वो। वहाँ गए, इधर से हम ऐसे भागे हैं जी। तो अगर वहाँ पे होते तो हमें उन्होंने पकड़ कर मारना था। तो खुदा का फजल हुआ। फिर उसके बाद मजाक चौंकी के पास गैर अहमदी की जामिया थी, गैर अहमदी की जामिया के पास मैंने कहा एक मौलवी साहब हैं, तो मैंने उनसे तुम्हारी बात कराता हूँ। नूरुद्दीन को मैंने बोला कि मैंने वो सवाल करूँगा तो आपने जवाब देना है। जब ये जवाब देना शुरू कर दिया तो मौलवी कहता कि तुम भी कादियानी हो। मैंने कहा बाबा मैं कादियानी नहीं हूँ, मैं तो लेकर आया हूँ। कहते निकल जाओ इधर से। वो ये वाक़या मेरा लाहौर में हुआ है। फिर उसके बाद फिर मैं किताबें पढ़नी शुरू कर दी। पहले भी पढ़ रहा था किताबों को, करते पढ़ते अब ये है कि अब मेरी आदत मुझे जो हो चुकी थी वो तहज्जुद द्वारा पढ़ने की हो चुकी हुई थी। पहले नमाज भी नहीं पढ़ा करता था, अब नमाज भी पढ़ता हूँ और तहज्जुद भी पढ़ता हूँ। तो अब ये है कि मैंने अब मेरे दिमाग में ये तो बाकी सारे मेरे सवाल वगैरह जितने थे वो सब हल हो चुके थे, मुझे सब के जवाब मिल चुके थे। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि मैंने जन्नत दो देखनी है। तो वो उन्होंने कहा कि मेरे मामू ने बोला कि जब जाएंगे तो जलसे पे जाएंगे तो आप भी मेरे साथ चलना, तो आप देख लेना जाके जन्नत दो। तो जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो मेरे साथ एक और दोस्त थे वहाँ के जो लाहौर में बहुत मशहूर थे, वो सूबेदार गनान नबी साहब थे, जो मास्टर भी थे, पहले सूबेदार थे मगर वो उसके बाद लोगों के घरों में जाकर ट्यूशन पढ़ाया करते थे। बहुत ही नेक आदमी, बहुत ही शरीफ आदमी, बड़ी अच्छी फैमिली थी। वो बहुत प्यार करते थे मेरे साथ। क्योंकि वजह ये थी कि वो प्यार क्यों करते थे, क्योंकि मैं उनके साथ, और हमारे मामू की बिज़नेस थी दूध का काम करते थे चावनी के अंदर। तो वो हम दूध बेचा करते थे दूध। तो ये मैं उनको दूध देने जाया करता हूँ तो तकरीबन 4-5 मील दूर।
تو وہ ویسے بھی میرے بہت اچھے لوگ تھے، وہ تو مطلب کبھی کبھی وہ ہمارے پاس آتے تھے، وہ میرے ماموں کی لڑکی کو آ کے پڑھایا کرتے تھے انگلش وغیرہ. بہرحال پھر اس کے بعد وہ بھی ساتھ گئے ہوتے ربوہ میں. جب میرے ساتھ ربوہ میں ہم گئے تو میں نے کہا مجھے تو تہجد کی عادت پڑ چکی تھی. جب میں مسجد مبارک میں گیا ہوں صبح مسجد مبارک میں، تو دیکھا کہ جب دیکھتا ہوں تو میرے جانے سے حالانکہ میں بہت ارلی پہنچا تھا وہاں پہ. جب میں گیا ہوں تو پوری مسجد مبارک فل تھی. میں نے وہاں پہ نفل شروع کر دیا، اپنے آپ پڑھنے شروع کیا. جب میں نے سجدے میں گیا تو میں کہتا ہوں اللہ میاں، ربوے میں رہ کر لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو دوزخی ہیں. یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میاں کہ اس کے اندر جو نہیں پڑھتے وہ تو دوزخی ہے. ربوے میں تو سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں. اچھا یہ جنت میری جنت ہے. اچھا پھر میں نے کہا نہیں فزیکلی، پھر اس کے بعد نماز ہوئی جماعت کے ساتھ. میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. پھر میں نے کہا میں جنت دوزخ دیکھنا چاہتا ہوں. تو ہم بستی مکرمہ دیکھنے کے لیے گئے. وہاں پہ جب ایک خاطہ خاص تھا، مسیح علیہ السلام کی فیملی کی قبریں تھی وہاں پہ. اور پھر اس کے بعد سارا قبرستان لہدا میں نے سب قبروں کے اوپر گیا. سب کے ان نے موسیقی کنڈیشن یہ لکھی ہوئی تھی، اس کا اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ سب موسی تھے، یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، بہت اچھے لوگ تھے، چندہ دیتے تھے 100. تو وہ دیکھا. پھر میں نے کہا اچھا مجھے وہ دوزخ بھی دکھاؤ. جو قبرستان تھا جو آباد ساڑی جن کی قبریں نہیں تھی، جن کا وصیت نہیں ہوئی تھی، وہ بھی میں نے دیکھا. تو مجھے سمجھ آ گئی میں نے کہ ایسے فضول مگر جن نے وصیت نہیں کی ہوئی تھی وہ دوزخ تو نہیں ہے. ہاں دوزخ تو نہیں تھا، مگر وہ ان کو لوگ کہتے تھے، غیر احمدی کہتے تھے کہ وہ ایسے ہی پاس کبھی کسی احمدی نے کہا تھا یہ کہ دوزخ ہے؟ غیر احمدی کہتے تھے. مگر کسی احمدی نے کبھی نہیں کہا تھا. احمدی کسی نے کبھی نہیں کہا. غیر احمدی کہتے تھے. تو پھر اس کے بعد میں نے جیسے کہ دوسرے دن، تو اس وقت تک اب احمدی ہو گئے؟ نہیں ابھی نہیں ہوا. پھر جیسے کہ دوسرے دن پھر میں نے ان کو بولا، صوبیدار غلام نبی صاحب کو میں نے بولا کہ میں نے بیعت کرنی ہے. تو میری بیعت کہتے ہیں میں ابھی فارم کا پتہ کرتا ہوں، اگر مل گیا میں کسی سے بات کرتا ہوں. اگر وہ انہیں بولا ٹھیک ہے تو ہم ہماری بیعت لے لیں گے، کروا لیں گے. تو پھر وہ میں نے وہ بیعت انہوں نے کیا، میں نے اس کے اوپر سائن کیے. پھر اس کے بعد جلسہ ختم ہوا. 3 دن کے بعد جلسہ ختم ہو گیا. تو وہاں سے کچھ لٹریچر لے کر میں گاؤں چلا گیا، اپنے گاؤں. اس گاؤں کا نام ہے منڈیر. لالا موسیٰ کے پاس ایک گاؤں ہے، اس کا نام منڈیر ہے، چکوڑی شیر غازی کے پاس. تو جب میں وہاں کے گیا تو میرے چاچے وغیرہ گھر میں تھے. تو کافی چاچے تھے میرے، کافی کزن بھی تھے، اور بھی سارے آدھے وہ شیعہ تھے، آدھے سنی تھے. تو مگر وہ سارے فیملی ایک ہی فیملی کے تھے. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میرا چاچا کہتا ہے کہ تو حج کر کے آ گئے ہیں؟ میں چاچا جی حج کتنے؟ روا. میں کہا چاچا وڈا حج نہیں چھوٹا حج ہو گیا. وڈا حج نہیں چھوٹا حج ہو گیا. پر میں میرا کچھ نہیں گیا. بہوڑے بیعت کر کے آنا پیا. تسی میرے کو سوال کرو، میرے کو جواب دیکھو، میں جواب دیا گا تمہیں. تسی مجھے کنورٹ کرو واپس اگر میں سمجھ دو کہ میں غلط ہو گیا. وہ کہتا پھر انی دیر غصہ کر گیا چاچا میرا نا، بہت ناراض ہو گیا. تو اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ اٹھے نو حرام زادے نو چاقو مار. ہاں جی. تو میں کہا چاچا چاقو مارو گے تو پیٹ پھٹ جائے گا، تونوں کی لبے گا. ہاں جی. تو پھر میرا بھائی وڈا بیٹھ گیا سی کول. تو اس نے سمجھ لیا کہ اتنے لڑائی ہو جائے گی. اس نے مینوں کہا بتھیرا کہ اٹھ کے چلا جائے. تو میں کیونکہ میری عادت یہ سی کہ میں مطلب نہ معاملے چاہ کے مینوں کوئی بولے کوئی تو میں وہ گل نہیں سنتا ہوں. ہاں جی. تو میں ڈردا نہیں، میرے اندر ہے نہیں کہ میں ڈرنا اس گل کسی تو. پھر اس تو بعد کیا ہوا کہ میرے بھائی نے سمجھا کہ میرے بھائی نے کہ اتنے لڑائی ہوگی. تو چھوٹا بھائی میرا کول بیٹھیا سی منور. وڈے بھائی کا نام سید نیت شاہ صاحب، وہ بھی سارے احمدی ہو چکے ہیں ہوں. اچھا. تو وہ نکے بھائی نے بھیجا کہ گھر والدہ نے بلا کے لیا، کیونکہ میں والدہ کی گل ہر وقت بنتا سا. اچھا. والدہ صاحب آئے نے، انہوں نے دعا نہ کیتا، ونڈو نہ کیتی ہے. خادم جلدی گھر آؤ. میں اٹھ کے دم فور اگے لا کے چلا گیا. یہ واقعہ میرا ہویا بیعت کرنے کا اتنے تک میری. اس تو بعد میں واپس آ گیا لاہور آ کے. تو پھر میں آ کے تبلیغ شروع کر دیتی ہے. تو پھر ہاں جدو میں احمدی ہو گیا تو میرے کو تقریباً 6 مہینے تو بعد وہی صوبیدار صاحب میرے بابو کو آئے نے
کہ شاہ صاحب ایک جاب ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਰੀਨਾ फैब्रिक। वो लाइक न्यूयॉर्क फैब्रिक सेम काइंड शॉप थी। तो उसने कहा कि वो कहता है कि वो गैर अहमदी हैं, वो कहता है कि मुझे एक आदमी चाहिए जो कि अहमदी हो, जो अहमदी हो, मुझे वो चाहिए, क्योंकि अहमदी जो होते हैं वो ईमानदार होते हैं, इस वास्ते मुझे वो ऐसा आदमी चाहिए। तो क्या शाह साहब आपका लड़का काम कर लेगा? तो वो कहते हैं मैं पूछता हूँ लड़के से। तो मेरे लड़के ने मेरे मामू ने मुझे बोला कि बेटे ऐसा काम है तो अच्छा है, तो सुबह के टाइम ने दूध का काम करना है और तो 8 बजे तो अपने फिर जाके दुकान पे चले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जॉब कर ली। जब मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था तो अब क्या हुआ कि उधर काम कर रहा, उधर भी तबलीग तो होती है मगर इतनी तबलीग नहीं होती, क्योंकि 8 घंटे तो मुझे काम करना है ना उधर। अच्छा, मगर वहाँ पे औरतें बहुत आती थी। जब औरतों को देखता था तो मेरे जज्बात जो नफ्सियात जो जज्बात थे वो भड़कते थे, दूसरे तरफ जाते थे। तो मैंने दुआ करता था कि अल्लाह मियाँ कि मुझे अब किस मुसीबत में फंस गया हूँ इधर। तो दुआ करता था। तो फिर मैंने एक दिन दुआ की कि अल्लाह मियाँ मेरी शादी हो जाए, अल्लाह मियाँ मेरी शादी हो जाए। तो फिर ये वाक़या ऐसे हुआ, देखो अल्लाह ताला ने किस तरह मेरे पर अपना फजल किया, रहम किया कि जिस दिन एक दिन मैंने रो के दुआ की कि अल्लाह मेरी शादी, अल्लाह मेरी शादी हो जाए। मैं अडल्ट्री नहीं करनी चाहता, आई डोंट वांट अडल्ट्री, एनी अडल्ट्री, एनी थिंग्स। तो मैंने एक दिन 1 बजे का टाइम था। तो मैंने जो लेडी सास के साथ काम करती थी तो उसको मैंने बोला मैं नीचे चाय पीने के लिए, दूध पीने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत दोपहर के टाइम के मैं दूध 1 गिलास दूध पीता था उस वक्त। जब नीचे गया तो नीचे में नूरदीन जाब जो था वो दरख्त के नीचे अपनी दुकान लगाता था। उसकी एक कुर्सी थी और किताबें उसके पास होती थी। लोग उसका सारा दिन वो लोग उसके पास आया रहते थे। तो लोग सवाल जवाब करते थे, बहुत ही जमगट्ठा बन जाता था। तो वो जब यहाँ पे खड़ा हुआ 5-10 मिनट रुका हूँ उसके पास, तो वापस आ गया। जब वापस आ के फिर रात दिन फिर 4 घंटे मैंने और काम किया। रात को शाम को जो 5 बजे दुकान बंद की है मैंने, तो वापस गया हूँ। तो फिर उसी का उसके पास जाना था, उसके साथ मैं जाकर उसकी दुकान बंद करानी थी, क्योंकि वो भी अहमदी था, मैं भी अहमदी, मेरा अहमदी भाई होते हैं। तो मैंने उसकी दुकान बंद कराई। दोनों इकट्ठे फिर इधर आ गए आर्य बाज़ार में, उधर रहते थे हम। जो वापस आए तो नहीं जब उसके बाद मैं दुकान बंद करा रहा था तो मुझे कहता शाह जी शाह मुबारक हो। मैं केड़ी गल दी? कहता जो इधर आप आए थे ना दोपहर को, तो एक बूढ़ा आदमी आया हुआ था सफ़ेद रंग का। तो वो कहता था कि उसकी लड़की जवान है तो उसने शादी, लड़का जिसका से शादी हो जाए। तो मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मेरे मामू से बात करो। अगर मेरा मामू कह देगा तो मैं आई हैव नो प्रॉब्लम्स। तो फिर वो घर आए रात को, नाई ने उनको भी बताया, मेरे मामू को भी बताया। तो मेरे मामू के पास उनके मेरी बीवी के जो अभी जो मेरी बीवी बनी है, तो उसके जो अब्बू थे वो आए मेरे मामू के पास। कि मेरे मामू ने बोला कि ठीक है कि बेटा क्या, मेरे पूछता हूँ अगर इसने बोला तो ठीक, मेरी तरफ से इजाज़त है। तो मैंने तो पहले हाँ की हुई थी। तो उसी दिन उन्होंने भी कह दिया ओके। विदिन 3 मंथ के अंदर मेरी मंगनी भी होगी, 6 मंथ के अंदर मेरी शादी भी होगी। शादी के बाद फिर 1-2 महीना घर में रहा मैं, फिर उसके बाद मैं फिर लाहौर चला गया। ठीक है। सो अब ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आप आगे की तबलीग की बात करेंगे, कैसे आप तबलीग करते थे, किधर काम किया, कैसे आप तबलीग करते थे, और इधर अमेरिका आकर कब से अमेरिका आए हुए हैं और कब से आप तबलीग कर रहे हैं। फिर ये इस जैसे सवाल पूछेंगे। अगर कोई आपके पास ऐसी बात है जो बता सकते हैं तबलीग के लिए कि आप कैसे बात करते हैं लोगों से, थोड़ा सा तो आपने पहले बताया था, मगर इधर कैसे लोग आते हैं, कौन से लोग सुनते हैं, कौन से लोग फ्लायर्स लेते हैं आपसे, और आपका क्या है दूसरों के लिए क्या है जो आप पैगाम पहुंचा सकते हैं। इधर वाइट लोग और काले लोग और मैक्सिकन जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इधर। तो मेरे पास ज़्यादा इंटरेस्टेड जो होता है वो इधर स्पेनिश लोगों के लिए होता है। और स्पेनिश के लिए मेरे पास ये है, ये मैंने लिटरेचर बनाया हुआ है। एक तो मैंने ये बनाया हुआ है रिस्ट बैंड, ये रिस्ट बैंड है, ये लिखा हुआ है इसमें, ये रिस्ट बैंड के ऊपर लिखा हुआ है अमोर पारा तोदस आदियो आसिए नादिए।
तो फिर इसके पीछे वेबसाइट लिखी हुई है www.alislam.org। ये है स्पेनिश लोगों के लिए। फिर इसके बाद स्पेनिश लोगों के लिए मेरे पास है बुक मार्क जो मैंने बनाए हुए हैं, ये हैं बुक मार्क। ये लाफर ये है अमोर पारा तोदस आदियो आसियन नादिए। तो इसके ऊपर ये अमेरिकन फ्लैग भी है बनाया हुआ और नीचे लिखा है पास का मतलब पीस पीस पीस। तो ये लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये है बात करने का तरीका। फिर इसके बाद साथ ही तो मैंने ये बुक बनाई हुई है एक, ये है इसको और कहते हैं आवर टीचिंग। ये स्पेनिश है, इसकी स्पेनिश भी बनाई हुई है। हाँ, थोड़ी देर बात करने के बाद अगर वो पसंद करते हैं फिर मैं लिटरेचर देना शुरू कर, वो मांगते हैं लिटरेचर मेरे से, जब मेरे से मांगते हैं फिर वो मेरे से लिटरेचर जब मांगते हैं तो पहले सबसे पहले मैं उनको ये बुक मार्क देने के बाद मैं ये देता हूँ। ये इसका ना ये है मैंने बनाया हुआ कहने दियोस, इंग्लिश में कहते हैं हु इज़ गॉड। तो ये देता हूँ हु इज़ गॉड। तो फिर उनको साथ ये भी कहता हूँ ये कागज़ जो है ये इसमें लिखा है, इसमें बताया हुआ है कि गॉड एक है। जो भी खुदा का हो जाता है, खुदा उसका हो जाता है, उसकी सारी मुश्किलें दूर कर देता है। ये तुम्हें स्पिरिचुअली लिफ्ट अप कर देता है। जो भी तो ये मुझे कोई नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही हो, क्योंकि सब के लिए है, क्रिश्चियन, यहूदी, हिंदू, बुद्धा, जूश, जो भी है सब के लिए है ये पेपर। ठीक है। सो अब आपकी जो कहानी है या जो आपने काम किया है उसके मतलब तो हम दोबारा वीडियोस बनाएंगे। मगर अभी मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो जमात के ख़िलाफ़ काम करते हैं और जमात के ख़िलाफ़ और खुलफा और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के खिलाफ झूठ बांधते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? ये जो लोग ये जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, ये खिलाफ बोलते हैं, तो मसीह मौद ने ये कहा है कि जो भी मेरे पर बतान लगाएगा, झूठ बोलेगा, खुदा उनको पकड़ेगा, खुदा मेरी हिफाजत करेगा, मेरी जमात की हिफाजत करेगा। तो हमें इस बात से फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुदा जो जब खुदा कहता है कि मैं तुम्हारा हो जाता हूँ, तो कई वाक़या मैं आपने भी बताऊँगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह आपके टाइम का। ये फ्ली मार्केट आप लगा रहे हैं और पहले आप 4 दिन के लिए करते थे और अब आप 2 दिन के लिए करते हैं। आपने कहा था कि 20 साल के लिए कर रहे हैं आप? तकरीबन 30 साल से कर रहा हूँ। हाँ, तकरीबन 30 साल से लगा रहे हैं और तबलीग कर रहे हैं। ये तबलीग जो है ये जो बुक स्टॉल लगाता हूँ, ये बुक स्टॉल 30 साल से ही हो रहा है। बाकी जो जब से मैंने बैत की है, मैं उस दिन से मैं तबलीग कर रहा हूँ। बाकी लोगों को घूम कर मेरा कोई दिन भी ऐसा नहीं जाता जिसमें तबलीग नहीं होती। कितने लोग अहमदी हो चुके हैं। तो मेरा ये सवाल है कि जब ये कोरोना वायरस का लॉकडाउन हो गया था तो फिर उसके दौरान आप बैठ जाएं, फिर जब कोरोना वायरस का लॉकडाउन हो गया था, फिर उसके दौरान जब आप नहीं आ सकते थे फिर आप क्या करते थे? हाँ, तो वो ये मेरे लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ है, जिससे मैंने बहुत फ़ायदा उठाया। एक बात की पहली बात यह है कि मेरी अल्लाह के फजल से मेरी सेहत पहले से अच्छी हो गई, माशाअल्लाह। पहले से अच्छी। मैंने क्योंकि घर में रहा हूँ, एक्सरसाइज करता रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी का खाना बनाता था, खाता था, तो मुझे वो फजल हुआ। दूसरी बात यह है कि मुझे और मौका मिला, क्योंकि जो मैं मिस कर रहा था वो ये थी कि मैं लोग मेरे पास आते थे, लोगों के मेरे पास काफ़ी सारे कांटेक्ट थे, ठीक है, 1000 के करीब लोगों का फ़ोन नंबर वगैरह सारे लोगों ने दिए हुए थे कि मैं उनको फ़ोन नहीं कर रहा था। फिर इस दौरान मैंने उन लोगों को फ़ोन किए हैं। तो फिर उसके बाद मैंने मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ था, जमात ने मुझे दिया था प्रोग्राम वो टीवी के ऊपर देने के लिए। वो प्रोग्राम मेरा हफ्ते में 2 दफ़ा प्रोग्राम आता था, 1-1 घंटे के लिए, हफ्ते में 2 दफ़ा। तो इसका मतलब है कि महीने में 8 दफ़ा 16 दफ़ा प्रोग्राम आता था। तो जो कि तकरीबन 8 शहरों में ये मेरा प्रोग्राम जाता था। और फिर यह कि जब वो प्रोग्राम जाता है टीवी के ऊपर जाता है, लोकल टीवी के ऊपर, तो मुझे उससे पहले लोगों को मैं रिमाइंडर भेजता था। ये मुझे फ़ायदा हुआ है। अब मैंने रिमाइंडर भेजने शुरू कर दिए कि जब भेजता हूँ तो कहते हैं ओ तुम्हारा, कुछ लोग कहते हैं कि हमने देखा प्रोग्राम तुम्हारा बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो अगले दफ़ा किधर क्या प्रोग्राम आएगा, मैं कहा आप देखते रहना, इसी टाइम पे प्रोग्राम आएगा, वो आता रहे। फिर लोगों को मुझे फिर उंगली उठा कर इस तरह, तो कई लोग कहते थे वेरी गुड, यू डूइंग वेरी गुड। मुस्लिम भी और क्रिश्चियन भी, मुस्लिम भी कहते थे, उसमें आते थे। तो ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा,
جزاک اللہ. سو اور آپ کے ساتھ ادھر کچھ اور دوست بھی آتے ہیں. لالو میں نے ابھی دیکھا تھا ادھر, وہ بھی اسپینش میں بات کر لیتا ہے. آپ بھی تھوڑی بہت کر ہی لیتے ہیں اسپینش میں. ہاں لالو ہے, لالو کے ساتھ اس کا بھائی آتا ہے, اس کو ہے راہل ہے نام. لالو جو ہے اس کا اصل نام ہے ایڈوارڈو بیلادیس, تو دو نک نیم جو ہے اس کا لالو ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلو جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ناظرین ہم اور لے کر آئیں گے. چاہ رہے تھے کہ شارٹ مختصر پروگرامز بنائیں آپ کے لیے دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ ہم دوبارہ باقی جو پروگرام ہے. ہاں جی نہیں, دوسرا جو ہے نا کہ وہ جو میرے بات آئی تھی کہ وہ احمدیت نے ہمیں یہ بتاؤں گے کہ احمدیت نے ہمیں مجھے کیا دیا, وہ ہمیں کیا دیا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم ریکارڈ کریں گے اور وہ بات بھی آ جائے گی کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا احمدیت میں آ کر, اور آپ کو کیا احمدیت نے دیا. انشاءاللہ کریں گے. ہاں اوکے. Yeah, do you guys do you like getting these wristbands? Yeah. You got them before, huh? Yeah. What's your name? Ramon Gomez. Ramon. Pleasure to meet you, very Ramon. good, my Thank friend. you. He's a good man. Yeah. Good man right there. Good man. Thank you. Appreciate it, Ramon.